नमस्कार ईशान बांगला खबरे आमी चंद्रिमा आपनादेर स्वागत जानाচ্ছি। प्रथमे संबाद शिरोनाम। उपत्यका नदीपथ उन्नयने गुच्छ प्रकल्प जानालेन गारकारी। हाइलाकांदीते ग्रेफ्तार 2 डाकात, उद्धार गुली बंदूक। নোট বাতিলে ক্ষুব্ধ কর্ণেন্দু, সরকারের তীব্র সমালোচনা। নেশামুক্তি কেন্দ্রে চলছে অনিয়ম, পুলিশ কর্তার হুঁশিয়ারি। এবারে বিস্তারিত ঈশান বাংলা খবর। বরাক উপত্যকার নদীপথ উন্নয়নে বর্তমান কেন্দ্র সরকার একটি গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আগামী 2017 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শিলচর ও ভাঙ্গায় নতুন 2টি জেটি নির্মাণ করা হবে। রবিবার মণিপুরের জিরিবামে এক অনুষ্ঠানে এসে এ কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রের ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় করিমগঞ্জ ও বদরপুর জেটিকে উন্নত করে তোলা হবে। তাছাড়া বারাণসী থেকে হলদিয়া হয়ে শিলচর পর্যন্ত খুব শীঘ্রই जहाज चलाचल करबे। और ये जो बाराक रिवर है जो कलकत्ता को मणिपुर से जोड़ता है, वो रिवर सी रूट थ्रू बांग्लादेश, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। फेयरवे डेवलपमेंट बिटवीन भांगा एंड सिलचर, इसका काम हमने शुरू किया है और दिसंबर 17 में खत्म हो जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ टर्मिनल्स एट करीमगंज एंड बदरपुर, इसका दिसंबर 2017 में पूरा हो जाएगा। न्यू फ्लोटिंग टर्मिनल एट सिलचर इन फेज 1, ये भी 2017 तक हम पूरा करेंगे। न्यू कंक्रीट जेटी टर्मिनल एट सिलचर, ये दिसंबर 2018 तक हम पूरा करेंगे। और बांग्लादेश का जो ड्रेजिंग है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर डायरेक्टली लिंक टू कलकत्ता वाया रिवर सी रूट, इसको भी हम कर रहे हैं। तब आने वाले समय में अब अगर कोई माल लाना है तो वाराणसी से निकलेगा तो डायरेक्ट आपको यहां सिलचर तक मटेरियल आ जाएगा, एकदम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि खाने का तेल अगर है वो हल्दिया से अगर पानी पे आने लगेगा तो आपको खाने का तेल 2 रुपए किलो सस्ता मिलेगा, सब सस्ता हो जाएगा। और यहाँ की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में हमने कभी रिवर रूट का उपयोग ही नहीं किया था। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী এদিন মণিপুরের জিরিবামে বরাক ও মকরু নদীর ওপর প্রস্তাবিত 2টি সেতুর শিলান্যাস করেন। এ ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্ত্রী বলেন, এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা গুণগত মানের সঙ্গে আপোষ করা যাবে না। We are not going to compromise with the quality। हम क्वालिटी के साथ अगर कोई गड़बड़ करेगा तो लोग जानते हैं कि मैं उन कॉन्ट्रैक्टर को माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्रिजेस बन रहे, रोड बन रहे, दीज आर द एसेट ऑफ अवर कंट्री। ये हमारे देश की संपत्ति और आप मालिक हैं, और इसलिए ये काम अच्छा होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि काम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए। हमारी सरकार में हम लोग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। গারকারি আরো বলেন, কিছু সরকারি কর্মচারী ও ঠিকাদারদের দেরিতে কাজ করার অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আর তা বরদাস্ত করা হবে না। अभी तक मेरे विभाग में 4.5 लाख करोड़ रुपए के काम हमने दिए हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ा। इसका कारण हमारे सरकार का 0 टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन, और इसलिए करप्शन को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुड क्वालिटी, करप्शन फ्री और टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को काम जल्दी करने की आदत नहीं लगी, वो ढिलाई से काम करते हैं। और इसलिए सरकार में भी लोगों की मानसिकता और माइंड सेटअप को बदलने की आवश्यकता है। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए।
অস্ত্রশস্ত্র সহ 2 কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে হাইলাকান্দি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে শহরের পার্শ্ববর্তী শিবুত্তর গ্রামে অভিযান চালিয়ে বদরুল হক লস্কর ও আজিজুর হক লস্কর নামে 2 ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী যৌথভাবে একই অভিযানে নামে এদের কাছ থেকে 2টি বন্দুক ও 18 রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে পুলিশ এদের হাইলাকান্দি সদর থানায় জেরা করে যাচ্ছে। আমাৰ হাইলাকান্দি থানাৰ শিৱোত্তৰ বুলি গাঁৱত দুজন মানুহৰ ঘৰত আজিজুৰ হক লস্কৰ আৰু বদৰুল হক লস্কৰ নামত দুজন মানুহৰ ঘৰত তালাচী CRPFৰ দলে লগত আমাৰ পুলিচো গৈছিলে। তালাচী কৰি 2টা হেণ্ডমেড এটা হেণ্ডমেড বন্দুক, এটা হেণ্ডমেড পিষ্টল আৰু কাৰ্টিজ কিছুমান উদ্ধাৰ কৰিছে, হাতে বনোৱা কাৰ্টিজ। এবারে বাণিজ্য। নোট বাতিল ইস্যুতে পুরোপুরি অখুশি শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, এখনো পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উচিত ছিল এই বিরাট সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা, আর এজন্যই নোট বাতিলে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি অনেক সাধারণ মানুষ আজকে বিভিন্নভাবে তাদের অধিকার থেকে গর্ব হচ্ছে। বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত তারাই বেশি সাফার করছে। ডিমনিটাইজেশনের বিরুদ্ধে আমরা নই কংগ্রেস, সেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা ভারত একটা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি এত বড় একটা পলিসি নেওয়া, কালো টাকার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে, আর তারা বলছে কংগ্রেসের লোক জড়িত। এবারে স্বাস্থ্য। রবিবার শিলচরের চিরুকান্দিতে উজালা ফাউন্ডেশন নামে আরও একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র যাত্রা শুরু করল। এই কেন্দ্র উদ্বোধন করে জেলা উন্নয়ন উপায়ুক্ত মধুমিতা চৌধুরী নিজের বক্তব্যে এই কেন্দ্রটি যথাযথ নিয়মে চালানোর পরামর্শ প্রদান করেন। যে কোনো একটা ডিটক্সিফিকেশন সেন্টারের অনেক অবজেক্টিভ আছে, সোশ্যাল অব্লিগেশনস আছে। তো আশা করি যারা খুলেছেন এই সেন্টার ওরা এগুলো সব মেনে চলবেন, কারণ আমাদের কাছে অনেক সময় অনেক রকম কমপ্লেন্টস আসে যে এগুলো প্রপার ওয়েতে চলছে না, বা যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস, যে অব্লিগেশনস যেগুলি ওদেরকে পালন করতে লাগে এগুলি করা হচ্ছে না। তো আশা করবো যে এই নতুন সেন্টারটা এগুলো সব মেনে চলবে, আর আমরা উই ক্যান ফিল প্রাউড দ্যাট উই ওয়্যার আ পার্ট অফ দ্য ওপেনিং সেরেমনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস বিভিন্ন নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে বিস্তর অভিযোগ পাওয়ার কথা তুলে ধরেন। এরকম অনেক সংস্থা আছে, আমি নাম বলবো না, যাদের সম্বন্ধে যাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ আছে যে পদ্ধতিতে ওরা হয়তো এই সেন্টারটা চালানোর কথা ছিল, ওরা এই পদ্ধতি বা নিয়ম প্রসিডিউর মানছে না। উপরন্তু যারা পেশেন্ট, যারা অ্যাডমিশন নেয় তাদের পরিবার সাফারিং হচ্ছে। অনেক সময় জোর করে তাদেরকে দীর্ঘদিন দিনের মাসের পর মাস রাখা হচ্ছে, টাকা উসুল করা হচ্ছে। মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি মেইন উদ্দেশ্যটা যে সমাজসেবা বা সোশিয়াল সার্ভিস, সোশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি যে অ্যাসপেক্টটা ওটা ভুলে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বেশি হয়ে যায়। তো আমি এই উজালা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা খুব সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছেন। সমাজ থেকে নেশা, তো প্রথমত আমরা নেশা মুক্তি করা উচিত ছিল, নেশা যাতে প্রসার না হয়। কিন্তু আমরা যেহেতু সমস্ত সমাজকে নেশার করার কাছে জড়িত, আপনারা একটু হলেও যদি কাউকে নেশামুক্তি করতে পারেন বা রিহ্যাবিলিট করতে পারেন, ওটা সমাজ ভালোর পক্ষে একটা শুভ উদ্যোগ পদক্ষেপ হবে। এই কেন্দ্রের স্বত্বাধিকারী দীপু বরলস্কর পরে জানান, তার এই কেন্দ্রে শিলং থেকে নিয়মিত চিকিৎসক আসবেন এবং স্থানীয় আইনজীবীরাও পরামর্শ দেবেন। আমি যে সেন্টারটা করছি, আমার সবচেয়ে ক্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে আমার যে ডক্টর যিনি আমার এখানে পেশেন্টকে দেখবেন বা পেশেন্টকে দেখে আমার এখানে যে অ্যাডমিশন দেবেন সুস্থ হওয়ার জন্য, তারা বিভিন্ন ধরনের নেশা করে। যে ওই ডাক্তার যে দেখবেন, ডাক্তার পাকা তাসা
ফ্রম শিলং, উনি প্রত্যেক মাসে একবার আসবেন। ফার্স্ট থাকবে কি আমি ডাক্তারের সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট ডাক্তার দ্বারা এবং বিশিষ্ট কাউন্সিলর দ্বারা আমি এখানে পেশেন্টদেরকে যেভাবে হোক ভালো করার চেষ্টা করব। প্লাস আমার এখানে আশা করি কোনো কমপ্লেন পাবেন না। অন্য সেন্টারে যেরকম কমপ্লেন থাকে, খাওয়া দাওয়ার কমপ্লেন থাকে, টাকা বেশি নেওয়ার কমপ্লেন থাকে, ডাক্তারকে সময় মতো দেখায় না বা সময় মতো পেশেন্টরা ঠিকমতো মেডিসিন পায় না, বা এই জন্য বিভিন্ন যে অভিযোগগুলা, যেমন এখানে এসপি স্যার এডিশনাল এসপি স্যার বলে গেলেন আমার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, বা আমার এডিটর তৈমুরাজা চৌধুরী যে বলে গেলেন, বা মধুমিতা ম্যাডাম বলে গেলেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ আশা করি আপনারা পাবেন না। এবারে সংস্কৃতি। ফের এ মাসে শিলচরে শুরু হতে যাচ্ছে এ মরশুমের দ্বিতীয় বইমেলা। আগামী বুধবার বিকেলে সেই একই মাঠ অর্থাৎ শিলচর সার্কিট হাউস রোডের বিপিন চন্দ্র পাল সভাস্থলে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। রবিবার শিলচরে এক সাংবাদিক বৈঠক করে কথা জানালেন বইমেলা কমিটির সভাপতি অতীন দাস। এবছর শিলচর বইমেলা কমিটির 25তম বার্ষিকী। মেলা চলবে আগামী 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত। তিনি বলেন, বই হচ্ছে মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক। মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ গড়ে তোলার জন্যই এই মেলার আয়োজন করা হয়। তিনি পাঠকদের আরও বেশি করে বই পড়ার আবেদনও জানান। আর বই যেহেতু হচ্ছে মানব সভ্যতার ধারক এবং বাহক, সেই বইকে জনপ্রিয় করার জন্য, বইকে সকল ধরনের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেটা বইমেলা শুরু হয়েছে। আমরা শিলচর এই দিক দিয়ে অগ্রণী। ভারতবর্ষে প্রথম বইমেলা হয়েছে মুম্বাই, তারপরে দিল্লিতে, এরপরে কলকাতায়, এবং কলকাতার বইমেলার পরেই শিলচরে হয়েছে। শিলচরে বইমেলা হওয়ার পরে গুয়াহাটি, আগরতলা এই সমস্ত অঞ্চল শুরু হয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমাদের যেটা প্রাচীনত্ব সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য, এবং আমরা সেটা ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে এটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং এই ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কাম্য। শিলচর বইমেলা কমিটির সম্পাদক নিহার রঞ্জন পাল জানান, এই বইমেলাকে ঘিরে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। এবছর বইমেলার মঞ্চ ভাষা সেনানী পরিতোষ পাল চৌধুরীর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হবে। তিনি আরও জানান, মোট 30টির মতো স্টল ইতিমধ্যেই আসবে বলে কথা হয়ে গেছে। এই মেলা আয়োজনে সকলের সহযোগিতা আমরা চাই, বিশেষভাবে সংবাদ মাধ্যমের। আমরা প্রথমেই আজকে সুখ ব্যক্ত করেছি যে দীর্ঘদিন এই মেলা যিনি মুখ্য আয়োজক ছিলেন সেই পরিতোষ পাল চৌধুরী প্রয়াত। এই জন্য এবারের বইমেলার মঞ্চ তার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, ভাষা সেনানী পরিতোষ পাল চৌধুরী স্মৃতি মঞ্চ হিসাবে। এবারে খেলা। প্ল্যাটিনাম জুবিলি বছর উদযাপন উপলক্ষে শিলচর টাউন ক্লাব প্রাক্তন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও ভলিবল খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দিয়েছে। ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের তালিকায় 234 জন থাকলেও রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 120 জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে 90 বছরের প্রাণেশ চন্দ্র পালিত, জাতীয় দাবা খেলোয়াড় রাহুল সিং, জ্যানচুং রংমাই প্রমুখ ছিলেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, জাতীয় স্তরে এমনকি অলিম্পিক পর্যায়ে বিভিন্ন খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছেন। এসবের জন্য সরকার থেকেও ছোট ছোট শহরের টাউন ক্লাবের মতো সংগঠনগুলো অনেকাংশে কৃতিত্বের দাবিদার। গ্রাম অঞ্চল হোক, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হোক, স্টেট লেভেল হোক, ন্যাশনাল লেভেল হোক, যে আমরা ভালো ভালো খেলোয়াড় পাচ্ছি যারা অলিম্পিক্সে যাচ্ছে, ব্রোঞ্জ মেডেলই হোক আর সিলভার মেডেলই হোক, সেটা নিয়ে আসছে। দীপা কর্মকারও ভালো পারফরমেন্স দেখতে পেরেছি আমরা অলিম্পিকে। আমি বলবো সেটার কৃতিত্বটা শুধু সরকার বা জনপ্রতিনিধিদের না, কিন্তু আপনাদের মতো ছোট শহরে, ছোট্ট জেলায় যারা ক্লাব চালিয়ে যাচ্ছেন, এত মুশকিল পরিস্থিতির মধ্যেও টাকার অভাব, ফেসিলিটির অভাব, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব, কিন্তু টাউন ক্লাব, ইন্ডিয়া ক্লাব, ডিএসএ, সোনাই ক্লাব আমি বাইরেও দেখেছি, এবং অনেক অনেক স্পোর্টস ক্লাব আজকে শিলচরের বাইরে আছে। আমি আজকে টাউন ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জুবলিতে শুধু টাউন ক্লাবকে না, কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাবকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ডিএসএ সভাপতি বাদল দে, সচিব বাবুল হোর, কমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টাউন ক্লাব সভাপতি দিলীপ রঞ্জন নন্দী বলেন, রবিবারই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাউন ক্লাবের মাঠকে উন্নত করে তোলা হবে। এ ব্যাপারে ডিএসএ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাটুদার নেতৃত্বে 1940 সালে যে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ক্লাবের যেসব উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিল তাদের সবাইকে আজকে আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাদের প্রদর্শিত পথেই আজ পর্যন্ত ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও পরিচালিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। 1940 সালে টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 2015 সালে 75 বছর পূর্ণ হয় প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ ঈশান বাংলা খবর আরো একবার। উপত্যকার নদীপথ উন্নয়নে গুচ্ছ প্রকল্প, জানালেন গারকারি। হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার 2 ডাকাত, উদ্ধার গুলি বন্দুক। নোট বাতিলে ক্ষুব্ধ কর্ণেন্দু, সরকারের তীব্র সমালোচনা। নেশামুক্তি কেন্দ্রে চলছে অনিয়ম, পুলিশ কর্তার হুঁশিয়ারি। এখনকার মতো ঈশান বাংলা খবর এই পর্যন্তই। নমস্কার।